أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua kembali pada malam ini untuk kita menyambung kembali kuliah tafsir kita. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Sambungan kita pada malam ini insya-Allah daripada surah Yusuf, daripada ayat 88. Ya, Ana akan baca daripada ayat 88 sampai ayat 100.
Tengoklah mana yang kita berhenti ni, kita berhenti lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Sadaqallahul Azim. Kita berhenti dulu sampai ayat 98. Okey, sambungan surah Yusuf. Cerita kita pada malam ini. Jadi semalam kita dah cerita kan, bagi mereka yang ikut kuliah Hana setiap malam, dia tahulah sambungan cerita kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ni. Jadi cerita semalam apabila Bunyamin didapati bersalah dalam kurungan, maknanya yang dia pun dirancang dengan Nabi Yusuf kan untuk dia tak boleh balik ke Palestin. Jadi Rabil, abang yang sulung, mengamuk kan, sampai kita dah cerita semalam sampai tegak bulu roma dia sampai tembus baju dia. Orang tengah dia kata cokeng kan gitu. Dan Nabi Yusuf berjaya menyelesaikan apa yang berlaku. Dan kemudian diorang pun balik ke Palestin, bagi tahu kepada Nabi Yaqub, wahai bapa kami, wahai abah, wahai ayah, Bunyamin dia dapati bersalah mencuri barangan istana. Kan, Nabi Yaqub ni sedih, ya amat. Sedih apa tak sedihnya? Dahlah itu kau orang biarkan si Yusuf tu, ni pula Bunyamin lah pula. Jadi sedihlah dia orang ni, bapaknya sedih. Dan Nabi Yaqub tu lama dia menangis. Bertahun-tahun dia nangis, berpuluh tahun dia menangis, sampai buta matanya. Dan Nabi Yaqub seorang nabi yang kuat sabarnya. Dia kata apa? Fasabrun jamil. Apa dia kata? Fasabrun jamil. Sabarlah yang paling elok. Gitulah kata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Okey. Sambungan kita pada malam ini, Nabi Yaqub kata, kita baca sedikit ayat sebelum daripada dia. Ya bani yazhabu, wahai anakku, pergilah kamu ke Mesir semula.
Fatahassasu, cari berita, cek, orang kata pergi cari. Kau pergi Mesir, kau cari mana Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin tu confirm lah kena tangkap. Yusuf ni mana, apa cerita. Walaupun adik-beradik semua dah bajet Nabi Yusuf dah mati, kan, mati kena buang dalam telaga ke tercampak kat mana, Allahualam. Tapi Nabi Yaqub tu, dia punya perasaan tu kuat. Dia mengatakan anak dia masih hidup lagi. Aku yakin, Abah yakin Yusuf hidup lagi. Sebab apa? Berdasarkan mimpi Nabi Yusuf tu, kan. Kan dia mimpi, ini ara ahada asyara kaukaban. Abah Yusuf mimpi ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada Yusuf. Jadi berdasarkan mimpi tu, Nabi Yaqub yakin anak dia masih hidup lagi. Walaupun dah berpisah lama ya amat, lama-lama sungguh-sungguh. Maka apa kata Nabi Yaqub? Kamu pergilah semula ke Mesir, cari Yusuf dan adiknya, wala tai'asu min rauhillah, dan jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah orang yang berputus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir sahaja. Okey. Ada dalam tafsir cerita, ruwiya anna Yaquba hina amara auladahu ayazhabu liyatu bi khabari Yusuf wa akhihi. Ada cerita dia kata, ketika Nabi Yaqub minta anak-anak dia ni pergi balik ke Mesir untuk mencari Nabi Yusuf dengan Bunyamin, katabalahum kitaban ila Yusuf. Jadi Nabi Yaqub ni buat surat untuk diberi kepada menteri keuangan Raja Mesir, Nabi Yusuf lah. Lama habasa indahu Bunyamin. Jadi lima habasa indahu Bunyamin, dengan sebab Bunyamin telah ditangkap oleh Raja Mesir ataupun menteri keuangan ini. Apa kata surat tu? Mana surat ni dibawa dan diberi kepada Nabi Yusuf. Adik-beradik tak tahu lagi yang Nabi Yusuf ni, yang depan dia ni yang raja ni Nabi Yusuf, tak tahu lagi. Kenapa dia orang tak tahu? Dengar cerita aku, relax. Nanti kau tahulah kenapa dia orang tak tahu. Apa kata surat tu? Min Yaquba Israel, Ibnu Ishaq Zabihullah, Ibn Ibrahim Khalilullah ila Maliki Misra. Daripada Yaqub, Israel. Nabi Yaqub ini gelaran dia apa? Israel. Bani Israel. Mana apa Bani Israel? Bani Israel, anak-anak Israel. Mana anak-anak Yaqub. Israel dalam bahasa Arab, kalau kita nak tukar kepada bahasa Arab, Israel bahasa Ibraniyah, bahasa Yahudi, Israel. Tapi dalam bahasa Arab dia jadi makna apa? Abdullah. Isra dengan mana abdun. Isra dengan mana abdun. Il mana Allah. Israel Abdullah. Makna okey, no problem. Jadi kalau korang besok dapat anak lelaki kan, kita musim PKP kan, ramai tak ada kerja, jadi kerjanya projek je lah. Ambil kau. Jadi dapatlah baby boy kan. Jadi dapat baby boy, lagi berapa bulan ni, lagi 9 bulan dapat baby boy, bubuh nama apa? Israel. Ambil kau. Bubuh dekat nama, dekat pasport Israel. Melompat kau tahu tak? Ni apa hal nama anak Israel ni? Kau tak tahu. Israel maknanya Abdullah, hamba Allah. Sebab tu ulama ada ajar jugalah, kalau nak marah pun jangan kata laknat kepada bangsa Israel ke Yahudi, tak apa. Kau kata Yahudi ke Zionis ke, okey, Zionis okey. Israel tu kan nama negara. Sekarang lah negara Israel. Tapi kalau ikut asal usulnya Israel nama Nabi Yaqub. Nama Nabi Yaqub. Min Yaqub Israel lah. Daripada Yaqub, Israel makna hamba Allah, Abdullah. Anak kepada Ishaq, anak kepada Nabi Ishaq, bapa dia Ishaq, diberi gelaran Zabihillah. Dalam apa ni, fahaman orang Yahudi beranggapan yang kena sembelih ialah Nabi Ishaq, bukan Nabi Ismail. Kita orang Islam beriman
dan mengetahui bahawasanya yang nak disembelih oleh Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Ibn Ibrahim, anak kepada Nabi Ibrahim, kepada Raja Mesir. Amma ba'du, fa inna ahlu baitin wa kullu binal bala. Kami ni semua anak beranak dan kami ni semua Allah Ta'ala uji belaka. Amma jaddi Ibrahim, adapun datukku Ibrahim, fashuddat yadahu, ujian yang pernah dikenal pada dia Nabi Ibrahim, diikat tangannya, warijlahu, dan diikat dua kakinya, dua tangannya, dua kakinya diikat, wa ulqiya fin nari, dan dihumbankan ke dalam api oleh raja. Nama apa raja tu? Namruz. Ada kata Numruz. Jadi atuk aku dulu kena buang dalam api oleh Raja Namruz. Fasabara li amrillahi, lalu dia sabar. Mana atuk aku tu sabar, tenang. Dan Allah kata pada api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu atuk aku. Wa amma ammi Ismail, adapun pakcik aku Ismail, kan, adik-beradik Nabi Ishaq, fabutuliya bil ghurbati fi sigharihi, Allah Ta'ala uji masa kecil dia diasingkan ataupun dia dipisahkan dengan bapaknya. Kan Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail pindah, kan, daripada Palestin pindah ke mana? Ke Mekah dengan maknya. Siapa mak dia? Siti Hajar, kan, Siti Hajar alaiha salatu wassalam. Jadi Nabi Ismail pakciknya, adik-beradik Nabi Ishaq, diuji dengan dipisahkan daripada kecil. Fasabara li amrillah, maka pakcik aku sabar dengan ketentuan Allah. Amma abi Ishaq, adapun bapa aku Nabi Ishaq, fabutuliya bizabhi, diuji dengan disembelih. Itu yang nak kata tadi. Dalam fahaman orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka beranggapan Nabi yang disembelih ialah Nabi Ishaq. Jadi dia kata diuji begitu bapa aku Ishaq diuji, lalu Allah Ta'ala berikan kesabaran kepadanya, dia pun sabar. Amma ana, dalam surat itulah, surat yang Nabi Yaqub tulis kepada Raja Mesir, yang mana Raja Mesir masa tu ataupun Menteri Keuangan masa tu ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Hai, tertukar-tukar aku malam ni. Amma ana, adapun aku pula Nabi Yaqub, Allah uji aku macam mana? Fakana li benun, aku ni ada anak lelaki seorang. Wa kana ahabba auladi ilayya, dan dialah merupakan anak yang paling aku sayang. Kata surat tu. Maka Nabi Yusuf bila baca dia dah sedih. Anak yang paling sayang akulah. Sayalah Nabi Yusuf ni. Tapi adik-adik tak tahu lagi. Nabi Yusuf masih menyamar lagi jadi raja, kan. Tapi dia dah baca, dia sebek dah jebak dah, orang kata sebak hati jadi fadhuhiba bihi ikhwatu ilal bariyati, tapi ditarikan Allah satu hari, satu ketika dahulu, puluhan tahun lamanya, adik-beradik dia bawa dia ke padang pasir pergi main-main. Summa atuni biqamisihi mulatakhan bidam, kemudian apabila mereka pulang ke rumah, mereka tak bawa pulang anak aku bernama Yusuf. Yang dia balik dia bawa balik hanya sehelai baju yang berlumuran dengan darah. Nabi Yusuf sebab kau tahan, hati tahan. Faqalu, lalu adik-beradik dia kata apa? Qad akalahu dhi'bu, wahai ayah, Yusuf dah hilang, Yusuf dah tak ada, Yusuf dah kena makan serigala. Fadhahabat ainai, apa kata Nabi Yaqub? Aku pun sedih, aku menangis sampai buta mataku. Kau buta mata? Lagi sedih Nabi Yusuf. Allah, abah dah buta. Ya Allah, lama tak jumpa abah dah buta. Sedih. Tapi tahan. Summa kana libnul akhara. Dalam surat tu kata apa lagi? Dan aku ada seorang anak lagi. Wa kana akhahu min ummihi, yang merupakan adik-beradik dengan Yusuf, iaitu Bunyamin. Ada setengah ulama kata Bunyamin tu abang, ada ulama kata Bunyamin tu adik. Wallahu alam.
Fakuntu atasalla bihi, kata Nabi Yaqub dalam surat ni. Bila Yusuf tak ada, Bunyamin itulah menjadi penyejuk hati, intan payung, pengganti Yusuf. Jadi dialah, apa-apa hal, kalau aku rindu dekat Yusuf, aku peluk Bunyamin. Kalau aku rindu ke Yusuf, aku tengok muka Bunyamin. Kan? Sebab inilah adik-beradik seibu dengan Nabi Yusuf. Wa annaka habastahu wa za'amta annahu saraqa. Kata Nabi Yaqub dalam surat tu, kata apa lagi? Tapi anak aku Bunyamin ini telah dituduh mencuri. Kamu wahai raja menuduh anak aku Bunyamin mencuri. Wa inna ahlu baitin la nasrik wa la nalidu sariqan. Dan keturunan kami tak pernah mencuri. Kami keturunan para nabi dan rasul tak pernah mencuri, takkan melahirkan pencuri di kalangan keturunan kami. Fa in radatahu ilayya, wahai raja, kalau kau pulangkan balik anak ni pada aku, pulangkanlah, aku mohon sangat, pulangkan balik anak ni pada aku Bunyamin. Wa illa, dalam surat tu kata apa? Wa illa, kalau tidak, kalau kau tak nak pulangkan, da'autu alaika, Allahu akbar, da'watan tudriku sabi'u min waladika, aku akan doakan bala pada engkau, 7 keturunan kau akan kena bala. Dia sebut 7 keturunan tu, 7 keturunan kena bala. Falamma qara'a Yusuf kitab abihi, ketika Nabi Yusuf habis baca surat ni, ishtadda buka'uhu wa qalla sabruhu, dia pun dah tak tahan, dia menangis. Menangis, mahu tak, yelah sedih lah. Rupanya Abah dah buta, Abah tak salah, Abah Bunyamin tak salah, Abah. Tapi Yusuf rindu sangat dekat Bunyamin, Yusuf rindu dekat Abah, menangis. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf ni pelik. Apa hal pula raja ni nangis? What happened? Sambungan cerita. Let low, tak habis lagi. Kalau sambungan cerita. Falamma dakhalu alaihi qalu, lalu apabila adik-beradik ni masuk datang ke Mesir bertemu Nabi Yusuf, dia orang kata apa? Ya ayuhal aziz, wahai raja, wahai menteri yang mulia, masana wa ahlana ad-durru, keluarga kami orang kampung di Palestin dah susah sangat. Mana kebuluh lah juga kan dia. Diorang dalam tempoh tu kan tempoh kemarau. Dan pada hari ni kami datang, wajidna bi bida'atin muzjat, dan kami bawa barang-barang yang bercampur-campur. Jadi zaman dulu kan sistem barter, ya, nak beli barang kena pulang, kena tukar kan. Contoh ubi dengan gandum, tukar ubi dengan gandum, tukar ayam dengan itik. Begitulah seterusnya sistem barter. Aku pun tak hidup dalam sistem barter ni. Wajidna bi bida'atin muzjat, dan kami ada bawa barang-barang yang bercampur-campur. Mana ada yang elok, ada yang tak elok. Fa'aufilanal kaila, wahai raja, tolonglah berikan kepada kami bantuan, cukupkan timbangan kami. Wa tasaddaq alaina, dan sedekahlah ke atas kami, maafkan kami. Maknanya ala beralah, tak payah berkiralah dengan kami, kesianlah dengan kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membalas orang-orang yang bersedekah, diberikan pahala. Jadi bila adik-beradik datang kali ke berapa ni? Kali ketiga. Kali pertama kan datang dapat bantuan. Kali kedua datang bawa Bunyamin. Kali ketiga datang bawa permintaan Nabi Yaqub. Jadi bila Nabi Yusuf dah baca surat tadi, adik-beradik tu pula dengan muka sedih, dengan penuh perasaan minta tolong. Faraqqa alaihim, menyebabkan Nabi Yusuf tak tahan dah. Kan? Tak tahan, sedih sangat. Wa adrakathu rahmatu, dia rasa sedih, dia kesian. Wa rafa'al hijaba bainahu wa bainahum, dan dia pun mengangkat hijab antara dia dan antara adik-beradik. Di sinilah rahsia Nabi Yusuf terbongkar. Jeng 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 jeng. Nak sambung besok? Highlight dia, marah pula kau orang. Apakah rahsia tersebut? Wallahu a'lam. Kalau ikut dalam tafsir, dia kata sepanjang 2 tahun lebih kurang, 2 tahun lebih, kan adik-beradik datang ke Mesir, kan? Datang ke Mesir
diorang ada setengah ulama kata diorang tak pernah tengok muka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf duduk di belakang, ada belakang tirai. Dia keluarkan arahan aja. Mari sini. Korang makan sana, korang duduk sini. Dia keluarkan arahan bila ikut belakang hijab. Jadi adik-adik tak nampak. Siapa raja ni? Siapa? Itu satu. Ada ulama kata lagi Nabi Yusuf ni pakai ninja. Pakai mask. Pasal COVID-19. Pakai PKP, pakai mask. Dia nampak mata je. Selama ni dalam 2 tahun berulang alik dia tak pernah tengok muka Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf pakai mask, pakai ninja gitu. Jadi dia pun buka ninja dia. Jadi itu pendapat yang kedua lah. Pendapat pertama kata selama ni diorang bercakap, bermuamalah melalui tirai. Yang kedua pakai ninja. Wakilah wa taj al-malik alladhi kana yadau ala ra'si wa kana lahu fi qarni alamatun tushbihu syamah wa kana li Yaquba mithlaha wa li Sarah mithlaha wa fa'arafuhu biha. Dan yang ketiga penafsiran ulama kata Nabi Yusuf ni dia pakai crown tu, taj, dia pakai mahkota tau. Mahkota tu. Jadi bila dia angkat mahkota tu, ada setengah ulama kata ada tanda dekat rambut Nabi Yusuf. Tanda dekat rambut tu ada pada Nabi Yusuf. Tanda tu ada dekat bapa dia Nabi Yaqub dan ada dekat Sarah. Sarah tu nenek lah, nenek ataupun mak kepada nenek kepada Nabi Yaqub kan, mak kepada Nabi Ishaq, Sarah alaihi salatu wasalam. Jadi ada ulama kata dia angkat mahkota dia berkata, anta Yusuf? Gitu. Jadi bila Nabi Yusuf angkat dia punya crown dia ataupun dia buka dia punya ninja, dia buka emas dia, maka kata Nabi Yusuf, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi? Dia berkata, korang ingat lagi tak apa yang pernah korang buat kepada Yusuf dan adiknya? Ingat lagi ke tidak? Kau dia dah sound dah. Kan? Ingat tak korang buat apa dekat Yusuf dulu? Kau ingat tak? 20 tahun dia cerita yang lampau. Kau belasah dia, kau terajang dia, kau sepak dia, kau seret dekat tengah-tengah padang pasir, kau buang dalam telaga, kau cabut baju dia, kau tinggalkan dia dalam telaga seorang-seorang tengah-tengah malam buta. Kau ingat tak? Kau Nabi Yusuf dah buka cerita. Wa akhihi dan saudaranya Bunyamin. Iz antum jahilun. Ketika mana korang jahil, korang tak reti mana kau buat zalim pada aku. Dia pun buka, cajang. Dia buka dia punya crown dia, dia buka ninja dia. Adik-adik pun, anta Yusuf. Qalu, innaka Yusuf? Innaka la anta Yusuf? Kata adik-adik, adakah kau Yusuf? Kau Yusuf? Terperanjat. Habis kau semua. Ya Allah, Yusuf hidup lagi. Kecoh kau tahu tak? Semua dah tahulah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ana Yusufu. Dia pun mengaku, ya, akulah Yusuf. Wa hadha akhi. Dan ini adik beradik aku Bunyamin. Qad manallahu alaina. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada aku untuk aku bertemu kembali dengan adik aku. Innahu mayattaqi wa yasbir. Kau tengok ayat ni ayat ni kita kena pegang tau ayat ni. Apa dia? Ayat yang ke berapa tu? Ayat 90. Bila Allah Ta'ala uji kita kena ada dua benda ni. Apa dia? Bertakwa dan bersabar. Apa dia? Bertakwa dan bersabar. Innahu mayattaqi. Barang siapa yang bertakwa wa yasbir dan sabar atas ujian Allah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Tu. Jadi kita ni kalau nak apa benda, ada hajat, Allah Ta'ala tak bagi lagi hajat tu, sabar. Doa banyak-banyak. Redha, yakin pada Allah.
bersangka baik dengan Allah, Allah akan makbulkan doa kau, Allah akan makbulkan hajat kau. Sabar. Jangan kita buat maksiat yang kata, peduli apa, Allah tak bagi aku, langgar je lah. Contoh kan, meniaga tak kaya-kaya, meniaga lingkup. Boring aku meniaga, aku merompak lah senang. Dia merompak, gila kau jangan cik nahas. Kan? Ambil rasuah lah, cepat sikit kaya. Dia ambil rasuah. Alang kau ambil rasuah, kau kaya tak ada apa-apa, hari kena tangkap, masuk penjara bertahun-tahun. Saja je kau. Saja je. Kan? Jadi, kena sabar dan bertakwa pada Allah. Kan? Kau ni, lama dah bertunang awet ni, contohlah kan. Lalas keluarga ditolak, keluarga tak terima. Kau ngajar kau. Kau pun mandra, kau santau ke, kau sihir ke. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Jangan. Sabar banyak-banyak. Sabar, redha. Apa kata Allah Ta'ala? Innahu mayyattaqi. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, takkan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Sungguh. Sebab tu kena sabar. Nak belajar kena sabar. Lama belajar baru dapat ilmu. Kan? Mana boleh belajar kejap-kejap. Ini, lambat lah nak habis surah Yusuf ni. Boring lah, belalah. Memang tak dapat lah kau. Sama lah yang cakap dia sama 2 kali 5. Ana ni kalau tak sabar pun tak ke mana pun. Banyak. Sama. Yang penting sabar dan bertakwa pada Allah. Bersangka baik, berdoa pada Allah. Kau akan dapat. Yakin. Cayalah. Allah dah janji. Allah kata apa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan balasan orang yang berbuat baik. Kalau kau tak dapat atas dunia, confirm kau akan dapat kat akhirat besok. Don't worry. Kan? Kalau ada orang tu, dia nak sangat jadi Perdana Menteri, tak dapat. Tak apa dah, tak payahlah. Biarlah. Nanti kau akan dapat syurga lebih best daripada Perdana Menteri yang tak apa ni, kau tahu tak? Tapi nak kata macam mana, nak juga jadi Perdana Menteri. Sabarlah labu. Jadi Nabi Yusuf pun akhirnya mengisytiharkan, akulah Yusuf dan ini adik aku Bunyamin. Lalu apa kata adik-beradik? Baru tahu ni Yusuf. Punya lama kita datang tak tahu kau ni Yusuf. Apa adik-beradik kata? Qalu tallahi, demi Allah, laqad asarakallahu alaina. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melebihkan, memuliakan kau ke atas kami. Ya Allah, macam ni rupanya ya. Tak sangka kita orang ingat kau mati. Ingatkan kau tak tahulah ke mana apa cerita. Rupa-rupanya jadi raja kau, jadi menteri kau, hebat je. Ya Allah, Masya Allah. Tahu tak apa. Dulu kau bully aku kan. Jadi korang, kau kena ingatlah benda tu. Kan? Sabar. Lepas tu anak teringat. Sajalah share dengan korang kan. Kan dulu masa kita kecil belajar agama kan. Saudara mara tengok kita ngaji agama. Saudara mara kata, ngaji agama, belajar pondok, nak makan apa anak kau ni? Nak makan apa? Buat bodoh je lah kita. Nak makan apa? Kan? Tapi Alhamdulillah lah. Sampai sekarang makan cukup. Alhamdulillah makan cukup. Sabar. InsyaAllah Allah bagi. Yang penting bertakwa dan bersabar. Ingat ayat ni, ayat 90 ni. Allah uji kita. Macam mana kau ujian? Kau ayat ingat. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ingat ayat ni. Kalau boleh tulis dekat kau punya tagline ke, kau punya Facebook ke, kau punya apa-apa, termasuklah aku 2 kali 5 juga ni. Ingat doa kita dah doa lama kan. Doa lama tak makbul lagi. Sebut ayat ni last sekali. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dalam keadaan kita yakin, kita bersangka baik pada Allah, Allah akan tolong kita, Allah makbulkan doa kita, Allah makbulkan hajat kita. Doa banyak. Gitu. Ini kau bayang berapa lama Allah makbulkan hajat Nabi Yusuf. Berapa lama? Lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun, kau tahu tak? Macam Malaysia ni lah kan. Bila nak laksanakan undang-undang Islam, InsyaAllah sabar. Doa.
Maka apa kata adik-beradik? Tallahi laqad atharakallahu alaina. Demi Allah, Allah telah memuliakan kau kepada kami. Wa in kunna la khati'in, dan sesungguhnya kami di kalangan orang-orang yang bersalah. Barulah nak mengaku salah. Memang betul Yusuf, tak sangka. Memang kita orang yang bersalah selama ni. Kita orang ikut hawa nafsu. Kita orang buang kau. Kita orang nak pisahkan kau dengan abang. Kan? Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni pemaaf. Kalau ikut dia, dia kan ada kuasa. Baru nak ngaku mai sini. Pelampang. Bagi penampar semua sekali. Kan? Ataupun penjarakan seorang sebulan pun okey dah. Tapi Nabi Yusuf baik. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikum. Berkatalah Nabi Yusuf, tidak ada kemarahan ke atas kamu. Tidak ada kehinaan ke atas kamu semua. Al-yawma yaghfirullahu lakum. La tathriba alaikumul yawma. Pada hari ini tidak ada celaan, tidak ada kutukan, tidak ada kemarahan ke atas kamu. Yaghfirullahu lakum. Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Yusuf terus maafkan. Tutup kes. Udahlah tu, yang udah-udahlah. Jadi kan, ayat ni ketika Nabi SAW menawan kota Makkah. Berapa lama Nabi berjuang? Nabi berjuang dekat Makkah 13 tahun kan? 13 tahun berdakwah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lebih kurang 21 tahun kemudian, pada tahun 8 Hijrah, berlakunya peristiwa Fathu Makkah. Berlakunya peristiwa Fathu Makkah, Nabi menawan kota Mekah semula. Kan? Setelah Nabi berdakwah 13 tahun dekat Mekah, 8 tahun di Madinah, Nabi U-turn balik ke Mekah dan berjaya menguasai kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Nabi conquer Mekah ni. Orang Mekah dah tak boleh lari. Semua pintu masuk, pintu keluar dah kena sekat, kena roadblock. Siapa keluar, nahas kau. Jadi Omar, sahabat-sahabat dah standby. Tunggu, nak pancung kepala, nak pancung kepala aja. Siapa cakap banyak, pancung. Apa kata Nabi SAW? Nabi kumpulkan belaka geng-geng Quraisy yang bengong-bengong ni kan, yang pernah buat sakit hati Nabi, yang macam-macam buat ke Nabi. Nabi kata apa? Madza tadhunnu anni fa'ilun bikum? Agak-agak korang, apakah balasan yang sesuai untuk korang semua? Yang lawan aku begitu lama korang menentang aku. Apa kata orang Mekah? Akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, engkaulah saudara kami yang mulia dan anak saudara kami yang mulia. Mengaku saudara diorang. Apa jawapan Nabi? Nabi kata apa? La tathriba alaikum. Sama jawapan Nabi Muhammad dengan jawapan Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemurkaan. Hari ini aku maafkan semua, maaf. Nabi maafkan semua. Begitulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik pun dah pakat menyesal, menangis, minta maaf Yusuf, minta maaf, kita mengaku kita buat salah lama dah Yusuf. Baiklah. Maka Nabi Yusuf pun tanya dekat adik-adik, wasa'alahum an abihi. Wahai adik-adik sekalian, abah apa cerita? Lama tak dengar cerita abah apa cerita? Adik-adik kata, faqalu zahaban ainahu. Wahai Yusuf, abah dah buta. Betul ke? Ya, abah dah buta. Kenapa abah buta? Sebab kenangkan kau lah, salah kami juga. Abah menangis tiap-tiap hari, bertahun-tahun, berpuluh tahun abah nangis sampai buta mata abah. Nabi Yusuf sedih sangat-sangat. Kau sedih sangat-sangat. Apa kata Nabi Yusuf? Izhabu biqamisi hadha. Kalau begitu, balik semula ke Palestin. Korang pergi balik, bawa baju aku ni. Bawa baju. Wahwa qamisu Ibrahim alladhi labisahu hina ulqiya fin nari
kana fi unuqi fil jubbi wa huwa min al jannati amarahu Jibrilu bi irsalihi wa qala inna fihi rihan wa la yulqa ala mubtala illa ufiya. Kau ingat lagi tak cerita baju tu? Baju siapa? Baju Nabi Ibrahim. Kan ketika Nabi Ibrahim kena campak dalam api kan, baju dia habis terbakar rentung, lalu Allah Ta'ala gantikan dengan baju dekat syurga kan. Anda dah cerita kan. Jadi baju tu diwariskan kepada anaknya Nabi Ishak, dan baju itu Nabi Ishak wariskan kepada siapa? Nabi Yaqub. Dan baju tu Nabi Yaqub wariskan kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf. Dia apa? Dia lipat kecil, lipat gulung-gulung, tak tahulah macam mana pesen kain dulu, aku pun tak tahu kan. Dia lipat. Lepas tu dia pebur dalam bekas, dia gantung dekat leher Nabi Yusuf. Macam kita kata buat tangkal, buat azimat lah begitu. Jadi apa kata Nabi Yusuf? Wahai adik-adik sekalian, pulanglah semula ke Palestin dan bawa baju aku ni. Ni baju ni bawa ni. Baju keturunan sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan bila sampai nanti, letakkan baju ni dekat muka abah. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ya, yasiru basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Jadi, bila sampai dekat Palestin, kau letak baju dekat muka abah, pop, tutup muka abah. Nanti abah, abah boleh tengok, abah celik. Abah akan celik, kau jangan main. Itu luar biasa baju tu. Jadi sebab tu dalam tafsir dia kata kan, dengan izin Allah, barang siapa yang kena penyakit, apa jenis penyakit sekalipun, diletakkan baju ni, dengan izin Allah sembuh penyakit dia. Tapi masalahnya, baju tu kita pun tak tahu kat mana. Kalau aku dapatlah baju tu, falamak masyuk, tutup habis hospital, klinik-klinik swasta ni tutup belaka, kau tahu tak? Semua beratur jumpa aku. Mujur tak ada baju tu ya. Okeylah. Dia kata apa kat sini? Okey. Qala. Jadi apa kata Nabi Yusuf? Balik, bagi baju dekat, letak kat muka abah. Nanti abah akan celik semula, dan bawa semua adik-beradik kita, anak beranak kita, saudara mara kita, sepupu sepapat kita semuanya pindah ke Mesir belaka. Ni cerita macam mana orang Yahudi boleh pindah ke Mesir. Boleh pindah daripada Palestin pindah ke Mesir. Lepas pada tu nanti, lepas zaman Nabi Yusuf, barulah munculnya Fir'aun. Zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kan Bani Israel jadi hamba kan zaman tu. Inilah macam mana cerita Bani Israel boleh berpindah ke Mesir. Start dulu dia duduk Palestin. Lepas tu dia pindah ke Mesir dengan sebab Nabi Yusuf bawa tu. Nabi Yusuf ajak pindah dekat Mesir. Jadi dia kata dekat sini, berapa ramai adik-beradik, anak beranak, keturunan Nabi Yusuf dekat Palestin tu? Wa kanu snaini wa sab'in. Ada kata 72 orang lelaki dan perempuan. Ada kata 73 orang. Jadi Nabi Yusuf ni, bila dia kata macam tu, dia hantar dengan kenderaan sekali, angkut belaka, dibawa. Kalau bahasa kita kata, hantar kapal terbang, suruh bawa balik anak. Bawa balik kapal terbang, 10 kapal terbang aku hantar, 10 kapal terbang kosong, bagi penuh belaka, kargo ke orang ke, sumbat belaka, yang penting bawa balik ke sini. Gitulah. Maka Nabi Yusuf pun menghantar bersama adik-beradik Nabi Yusuf. Berapa banyak? Mi'atai rahilatan, 200 ekor unta. 200 ekor unta. 200 ekor unta pergi ke mana? Pergi ke Palestin. Sebab nak angkut barang ni, nak angkut peti ais, mesin basuh, microwave, apa lagi oven, tong gas, dapur, katil, lemari, kabinet, treadmill, semua-semua tu nak angkut, kau tahu. Banyak barang. Wa kanu hina kharaj min Misra ma'a Musa 600,000 wa 570 rajulan. Okey. Jadi diorang pun bergerak daripada Mesir nak pulang ke Palestin, nak bawa berita surprise kepada Nabi Yaqub. Kau tengok cerita ni. Walamma fasalatil 'iru qala abuhum subhanallah.
ketika rombongan ni keluar daripada Mesir. Keluar. Elok keluar daripada border sempadan Mesir tu, nak masuk ke Palestin. Jauh lagi ni. Berapa marhalah ulama kata? Ulama kata masafahnya sejauh 80 farsakh. Nanti kita tengok. Qala abuhum. Apabila rombongan ni keluar daripada border Mesir tu, nak ke Palestin, Nabi Yaqub dekat Palestin. Apa kata Nabi Yaqub? Dekat rumah dia. Duduk seorang ni. Inni la ajidu riha Yusufah. Dia kata, Abah bau Yusuf lah. Abah bau Yusuf. Yusuf, engkau kat mana Yusuf? Abah bau engkau Yusuf. Kuatnya bau engkau. Masya Allah, dia bau anak dia, engkau tahu tak? Padahal baju tu jauh lagi dekat Mesir, engkau tahu. Yang memerlukan perjalanan lebih 3 hari. Ada ulama kata 8 hari perjalanan. Ada ulama kata lebih jauh. Tapi Nabi Yaqub dah dapat detect bau tu. Aku bau Yusuf. Abah rindukan engkau Yusuf. Yusuf mana? Abah bau engkau ni nak. Gitu. Kita bau durian je bang. Sabar je dia. Laula antufanidun. Kalaulah korang akan kata ke Abah ni, ya, kau akan kata, apalah Abah ni, tak habis-habis Yusuf. Abah ni mengarut lah. Yusuf dah tak ada lah. Tapi Abah bau tau tak? Abah bau Yusuf. La sadaqtumu ni. Mana kalau korang tak duduk macam aku, korang tak jadi macam aku, macam Nabi Yaqub. Kalau kau duduklah macam Abah, kau tahulah Abah cakap betul ke tidak. Lalu adik-beradik Saki-Baki ni yang duduk dekat, yang jaga Nabi Yaqub kata apa? Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Abah ni beratlah. Habislah. Jadi yang pergi kat Mesir tu beberapa adik-beradik je, bukan semua tau. Yang nak bawa pulang baju Nabi Yusuf, bawa balik 300 ekor unta tu kan, adalah beberapa orang. Yang jaga Nabi Yaqub pun ada lagi lah beberapa adik-beradik. Jadi diorang tension lah. Yusuf lagi. Tension betul lah. Yusuf dah tak ada lah. Come on lah Abah. Yusuf tak ada lah Abah. Yusuf Abah ni teruk lah. Nabi kata tak. Abah bau nak. Abah bau dia. Kau tengok. Qala. Dia kata dekat sini. Inni. Faqala li ikhwati inni dhahabtu bil qamisi mulattahan bidam. فأنا أذهب بهذا القميص فأفرحه كما أهزنته فحمله وخرج به حافيا حاسرا ومعه 7 أرغفة لم يستوفي أكلها حتى أتى أباه وكانت المسافة 80 فرسخا فلما وصل إليه علمه في ناظر تلك البشرة كلمات كان ورث من أبيه إسحاق وهو عن أبي إبراهيم وهي gitu. Dia kata perjalanan daripada Mesir nak ke Palestin sejauh lebih kurang 424 kilometer. 424 kilometer. Lagi jauh daripada, maknanya lebih kurang Shah Alam Perlis, Selangor Perlis tu hujung. Kau tahu, jauh gila. Bau tu, contohlah kalau ibarat kata Nabi adik-beradik tu dekat mana? Dekat Perlis. Nabi Yaqub dekat Shah Alam ni kan. Nabi Yaqub bau, Abah bau Yusuf, Abah bau. Gitu. Subhanallah. Angin tu tiup, kau tahu tak? Subhanallah. Okey, dia kata kat sini. Falamma anja al-bashiru. Dan ketika datanglah berita gembira. Ada setengah ulama kata al-bashir ini nama orang. Ada kata gelaran kepada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuda. Kan ada ulama khilaf, kata yang sulung nama Rabiul, ada kata sulung nama Yahuda. Yang penting Yahuda yang pegang baju Nabi Yusuf ni. Sebab apa dia kata? Dia kata sebagaimana aku dulu bersalah, aku dulu bersyubhat, aku dulu berkonspirasi dengan adik-beradik, aku tipu Abah, kan kita buang Nabi Yusuf dalam telaga, kita cabut baju dia, kita sapu dengan darah kambing. Lepas tu aku tunjuk Abah, tengok Abah, Yusuf kena makan dengan serigala bah. Ni baju dia. Nabi Yaqub pun nangis. Apa kata Yahuda? Kali ni aku akan tebus kesilapan aku dulu.
aku akan bawa baju Nabi Yusuf ni. Yusuf masih hidup lagi bah. Dia kata kat sini, falamma wasala ilaihi, dia kata apa, wasala ilaihi ilmuhu fi naziri tilka al-basharah kalimatun kana warithu an Abi Ishaq wa huwa an Abi Ibrahim wa hiya ya latif fawqa kulli latif ultu bi fi umuri kullaha kama uhib wa raddini fi dunyaya wa akhirati. Itu doa dia lah. Doa dia masa dia nak pergi ke bertemu dengan Nabi Yaqub. Dia pun sampai kat Palestin, alqahu ala wajhihi. Dia pun masuk, bau tu makin kuat lah. Macam kita bau durian macam mana. Makin kuat bau durian. Tapi ni bau Nabi Yusuf, bukan bau durian, agak-agak lah. Jadi Nabi Yahuda pun campakkan baju tu dekat, ataupun letakkan baju dekat Nabi Yaqub. Kau tengok, subhanallah, subhanallah. Falamma alqahu ja'a Bashir, alqahu, dia pun letakkan baju tu dekat muka Nabi Yaqub. Immediately, masa tu juga, irtadda basira. Ting! Mata Nabi Yaqub, ting! Abah boleh nampak. Abah nampak. Ya Allah, Abah nampak. Mata dia celik, kau tahu. Daripada buta, ting! Celik terus. Dengan keberkatan baju Nabi Yusuf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah, hebatnya, subhanallah. Hebatnya. Dia kata kat sini. Jadi Nabi Yaqub pun boleh nampak. Apa kata Nabi Yaqub? Qala alam aqul lakum. Allahu Akbar. Kan? Hebat kan sabar dia? Kan aku dah kata, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui daripada Allah apa yang kamu semua tak tahu. Apa kata anak-anak ni? Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Abah, maafkan kami, Abah. Kami minta maaf. Ya ampun. Abah, ya ampun, Bah. Ya ampun. Minta ampun, Bah. Inna kunna khati'in. Kami bersalah, Bah. Memang kami tipu Abah selama ni. Berpuluh tahun kami tipu Abah. Ada ulama kata 20 tahun. Ada ulama kata 30 tahun. Dipisahkan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ya kan, ada khilaf ulama. Berapa tahun dipisahkan antara dua beranak ni. Bertahun-tahun ada ulama khilaf lah. Jadi dia minta maaf. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami di kalangan orang yang bersalah. Apa kata Nabi Yaqub? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aku akan minta Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Tengok sabar tu. Kemuncak kesabaran seorang bapa. Dia kata, Abah maafkan. Abah maafkan. Abah maafkan. Kita ni biar jadi macam Nabi Yaqub. Kita ni memanglah baran. Marah-marah. Tapi bila kita dah marah-marah, bila kita dah cool down, kita pun fikir, ya astagfirullahaladzim. Aku marah anak aku. Yelah, marah kena marah juga. Tapi kurang-kurang dia tak banyak dosa macam aku. Aku dosa banyak. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah. Gitulah kita ni. Ya. Kita ni macam mana nak marah, kan? Lepas tu kita boleh istighfar balik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Aku ampun. Maafkan aku, ya Allah. Aku redha pada anak aku, ya Allah. Cakap macam tu. Jangan kita ni nak marah sangat dekat anak sampai cakap yang bukan-bukan. Kau ni memang tak boleh harap. Aku sumpah kau bodoh sampai ketua. Kau jangan cakap macam tu. Anak aku bodoh sampai ketua tu tak. Sampai ketua jadi bangang, tak pandai-pandai anak aku. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jangan silap cakap. Kalau nak marah sangat, kau pendam, kau diam, kau istighfar sudah. Selawat buat dalam hati. Memang kau nak marah. Kau memang nak marah. Tengok perangai anak macam-macam. PKP ni kan banyak kes kan. Kes rumah tangga lah, kes bergaduh lah. Macam-macam kes kau tu. PKP dah jadi beruang panda semua dalam rumah. Ni boleh keluar ni. Bergaduh tak habis. Jadi kita yang bara ni nak marah macam mana, kalau terlepas cakap, istighfar banyak-banyak pada Allah. Lepas tu janganlah bila dah tersilap cakap, kau ulang balik.
Pendam dalam hati, duduk diam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah, ya Allah, aku tersilap tadi. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, ya Allah, janganlah kau sia-siakan anak-anak aku. Ya Allah. Kata macam tu, ya. Jadi Nabi Yaqub kata apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya. Aku akan minta Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhara dzalika ila sahari liyakuna aqrab ila al-ijabati aw ila lailatil jum'ati. Nah, jadi Nabi Yaqub kata, Abah akan maafkan, tapi tunggu sampai hari Jumaat. Mana hari tu bukan hari Jumaat tau. Nanti hari Jumaat Abah akan doa minta Allah ampunkan dosa korang semua. Okey, jadi macam manakah cerita Abahnya ke Mesir? Macam mana? Sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan pada malam besok, insya-Allah kita akan dengar macam mana cerita Nabi Yaqub sampai kat Mesir. Sambutan luar biasa, VVIP yang terhebat di dunia. Kau bayang, sambutan keturunan Nabi-Nabi ni kan, anak bertemu dengan abah yang telah berpisah berpuluh tahun. Sambutan luar biasa, subhanallah. Jadi sehingga bertemu pada episod yang akan datang, insya-Allah. Jangan lari, jangan frust. Sabar banyak-banyak baru dapat ilmu, insya-Allah. Jumpa malam besok Okey, jadi share kat kawan-kawan apa nama kita punya kuliah ceramah ni. Dan jangan lupa subscribe dekat YouTube. Dekat YouTube Ana pun Ana akan masukkan semua ceramah-ceramah ni. Jangan lupa korang subscribe kan. Ada jugalah dapat manfaat, dapat pahala kan. Share kat kawan-kawan. Semoga kita dapat manfaat, insya-Allah. Sehingga bertemu lagi malam besok. Jangan lupa. Sebab apa? Ini Allah kata apa? Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Sesungguhnya kami menceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, sebaik-baik cerita. Cerita apa? Cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey. Sehingga bertemu lagi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir, Allahu akbar. Tunggu malam besok. Jangan lari. Jumpa lagi, insya-Allah. Bye bye.